وہ برطانوی اخبار سن کی خبر سوشل میڈیا کے اوپر بھی، مین سٹریم میڈیا کے اوپر بھی اس کی گونج سنائی دے رہی ہے کہ پاکستان نے 40 پاکستانی جو برطانیہ میں مختلف قسم کی ناپسندیدہ سرگرمیوں میں ملوث تھے اور ان کے پاس برطانوی شہریت بھی نہیں تھی، انہوں نے ان 40 شہریوں کو پاکستان کے حوالے کرنے کے لیے کوشش کی، طیارہ بھی چارٹر ہو گیا، لیکن حکومت پاکستان نے انہیں وصول کرنے سے انکار کر دیا، یہ کہتے ہوئے کہ آپ کو میاں محمد نواز شریف جو پاکستان کے 3 دفعہ وزیر اعظم ہیں، اس وقت وہ پاکستانی عدالتوں سے سزا یافتہ ہیں، ان کی اپیل پینڈنگ ہے نظر ثانی کی جو کہ اب تک نہیں سنی گئی، 1.5 سال ہو گیا ہے، اور ان کے ساتھ وہ سلوک کریں جو ہم چاہتے ہیں، وہ نمشکار فرینڈز، بھارت ٹی وی کے اس ویڈیو میں آپ کا سواگت ہے۔ جیسا آپ سب جانتے ہیں، کچھ سمے پہلے ایک پترکار مرتضی علی شاہ نے انٹرنیشنل دا نیوز میں یہ لکھا تھا کہ انگلینڈ نے 40 پاکستانیوں کو ڈپورٹ کیا ہے جو وہاں اللیگلی رہ رہے تھے، لیکن پاکستان میں عمران سرکار کے منتری شہزاد اکبر نے ان کو پاکستان میں واپس لانے کے لیے انگلینڈ کے سامنے یہ شرط رکھی کہ انگلینڈ کو نواز شریف کو بھی ان کے ساتھ بھیجنا پڑے گا۔ یاد رہے، نواز شریف انگلینڈ میں علاج کے لیے رہ رہے ہیں۔ یہ معاملہ بڑھ کر کورٹ میں پہنچا اور ان کا آپس میں جھگڑا چل رہا ہے۔ اسی بات پر یہ ویڈیو ہے، اور اس ویڈیو میں دیکھنے کے ساتھ میری ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور میرا حوصلہ بڑھائیں، ساتھ ہی بیل آئیکن پریس کر کے آگے کے ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن سمے پر پائیں۔ تھینک یو اینڈ ہیو اے نائس ڈے۔ آج جو ہے وہ برطانوی اخبار سن کی خبر سوشل میڈیا کے اوپر بھی، مین سٹریم میڈیا کے اوپر بھی اس کی گونج سنائی دے رہی ہے کہ پاکستان نے 40 پاکستانی جو برطانیہ میں مختلف قسم کی ناپسندیدہ سرگرمیوں میں ملوث تھے اور ان کے پاس برطانوی شہریت بھی نہیں تھی، انہوں نے ان 40 شہریوں کو پاکستان کے حوالے کرنے کے لیے کوشش کی، طیارہ بھی چارٹر ہو گیا، لیکن حکومت پاکستان نے انہیں وصول کرنے سے انکار کر دیا، یہ کہتے ہوئے کہ آپ کو میاں محمد نواز شریف جو پاکستان کے 3 دفعہ وزیر اعظم ہیں، اس وقت وہ پاکستانی عدالتوں سے سزا یافتہ ہیں، ان کی اپیل پینڈنگ ہے نظر ثانی کی جو کہ اب تک نہیں سنی گئی، 1.5 سال ہو گیا ہے، اور ان کے ساتھ وہ سلوک کریں جو ہم چاہتے ہیں۔ وہ سلوک کے اندر جو شامل تھا کہ ان کو وہاں سے جلا وطن کیا جائے، ملک بدر کیا جائے۔ برطانوی حکومت نے کہا کہ جی ہم انٹرنیشنل قوانین کے پابند ہیں، ہمارے اپنے بھی قوانین ہیں، اور ان دونوں کے اندر وہ گنجائش نہیں نکلتی جو جناب شہزاد اکبر صاحب، مرزا شہزاد اکبر صاحب آپ ڈیمانڈ کر رہے ہیں، وہ گنجائش نہیں نکلتی۔ جب ان کی طرف سے یہ جواب آیا تو پھر ہم نے کہا ہم اپنے بندے بھی واپس نہیں لیتے، ان کو بھی یہیں پہ سنبھال کے رکھو جیلوں کے اندر۔ اب ظاہر ہے ان کی جیلیں اس طرح کی تو نہیں ہیں جس طرح کی ہماری ہیں، وہاں کی حکومت کا باقاعدہ خرچہ آتا ہے، تو وہ ہم نے وصول کرنے سے انکار دیا۔ کوئی ریاست تو ماں کی جیسی ہوتی ہے نا، یہ ہمیں بتایا کرتا تھا، یہ کیا نام ہے جناب سید اعتزاز احسن صاحب بتایا کرتے تھے وکلا موومنٹ کے اندر۔ تو اعتزاز احسن صاحب کہاں ہیں آپ؟ بولیے نا ذرا سر۔ ریاست جو کہ ماں کے جیسی ہوتی ہے وہ اپنا بچہ واپس لینے سے انکاری ہو گئی سر۔ آپ بڑا جھوم جھوم کے گایا کرتے تھے اس وقت وکلا تحریک میں، ہمیں ذرا آ کے قوم کی رہنمائی کریں کہ اب ریاست کیا ماں سوتیلی کیوں ہو گئی ہے جی؟ اور نواز شریف کا معاملہ حکومت کے ساتھ ہے، سیاسی معاملہ ہے، وہ اس کو سیاست کے ذریعے ڈیل کرے۔ یہ جو بیچارے وہاں پہ پھر رہے ہیں ان کو تو واپس آنے کی اجازت دی جائے۔ چلیں جو بھی انہوں نے غلطی کی ہے یار، لیکن یہ ہے کہ اب وہ اپنی سزا بھگت چکے ہیں، اب ان کو وہاں سے پاکستان آنا چاہیے۔ پٹی صاحب، سر جی 40 پاکستانی جو ہیں وہاں پہ ان کا رائٹ نہیں ہے قانون کا دروازہ کھڑکانے کا، یہاں پہ ان کو آنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ پہلے یہ خبر چھپی تھی، مرتضی علی شاہ صاحب جو ہیں بڑے معروف آپ کے کلیگ رہے ہیں، شاہ صاحب کے بھی کلیگ ہیں، دی نیوز کے لیے لکھا کرتے ہیں وہ لندن سے، اور ان کی سٹوری تھی، یہ کوئی 3 ماہ پہلے کی سٹوری تھی۔ جب انہوں نے سٹوری دی تو پاکستان کے حکام نے بھی اور برطانوی حکام نے بھی اس کو قرار دیا۔ اب جب وہاں کے ان کی جو سیکرٹری آف اسٹیٹ نے لیٹر لکھا ہے اور وہ لیٹر جو ہے وہ ظاہر ہوا ہے، تو اس کے نتیجے میں اس بات کا انکشاف ہو گیا، یا مرتضی علی شاہ صاحب کی جو سٹوری ہے وہ کنفرم ہو گئی کہ جناب حکومت پاکستان واقعی طیارہ چارٹر ہونے کے باوجود جب ان کی فلائٹ کینسل ہوئی ہے تو واقعی انکاری ہو گئی تھی ان کو لینے میں۔ سر
नवाज शरीफ साहब तो वहां से आ नहीं सकते, तो ये भी फिर वहीं पे बेचारे टके रहे या टंगे रहे वहीं पे। रईस साहब देखें, पहली बात तो ये है जो उनके सेक्रेटरी इंटीरियर हैं प्रीति पटेल, उन्होंने एक लफ्ज यूज किया उस लेटर के अंदर अनईजी का, और उन्होंने कहा जी कि डोंट ड्रैग अस इन योर पॉलिटिक्स। ये बड़ी शर्मिंदगी की बात है, डोंट ड्रैग अस इन योर पॉलिटिक्स। उन्होंने कहा जी कि हमें जबरदस्ती सियासत में मत घसीटें, ये आपके मुल्क का मामला है, उसको वहां बैठकर रिसीव करें। फिर एक खबर आई, और दूसरी बात उन्होंने ये भी लिखी है कि हमारे पास ये मतलब प्रॉपर एविडेंस है कि हुकूमत पाकिस्तान ने इनको भेजा था और हमसे रिक्वेस्ट करके भेजा था जी। बरतानवी हुकूमत को हमारी तरफ से रिक्वेस्ट की गई थी कि बंदा ट्रीटमेंट कराना आ रहा है तो जरा इन्हें ले लो। अब उसमें मामला रईस साहब ये आया कि एक तो ये बात होगी, दूसरी बात ये होगी कि पाकिस्तान और यूके की गालिबन एक्स्ट्रा जो होती है एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी के एक दूसरे के जो तबादला होता है जी कि आप हमें ये मुल्जिम दे दें या हमसे ये ले लें, वो नहीं है। वो चौधरी निसार जो माजी में थे इंटीरियर मिनिस्टर, तो उन्होंने भी इस पे कोशिश कुछ की थी थोड़ी सी कि हम इस पे कुछ कर लें, तो उन्होंने जवाब दिया था, ये केस था अल्ताफ हुसैन का। हाँ जी, अल्ताफ हुसैन का केस था जी, उसके ऊपर नहीं हो सका था। लेकिन डॉक्टर इमरान मसूद जो है वो इसी केस में उनको कहा गया था, उन्होंने इनकार कर दिया था। उन्होंने कहा था कि हम ऐसे नहीं कर सकते, हम हमारे बेसिक उनके कातलों की एक्सट्राडिशन रजी कता कलामी माफ। ये क्या अल्ताफ हुसैन और परवेज मुशर्रफ को भी मांग रहे हैं इस तरह? नहीं, उस तरह नहीं मांगा उन्होंने। अब दूसरा ये है जी कि उसमें जो उन्होंने बात की है ना जी कि आप इनको बंदों को हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, एक बंदे ने उस पर यह कहा जी कि चूंकि पाकिस्तान हुकूमत ने यह कहा जी कि इनके कोविड टेस्ट हमारे पास नहीं पहुंचे, बड़ी मुज़क्का सी बात थी। उन्होंने कहा जी कि हमारे तो टेस्ट हमने तो करवा के और वो रिपोर्ट तो हमने पहले सबमिट कर दी, हम तो जहाज ऊपर उसको बोर्डिंग नहीं करने देते किसी बंदे को जिसका टेस्ट पॉजिटिव होता है, लेकिन तो सारे नेगेटिव टेस्ट हैं। तो चार्टर फ्लाइट थी ना, ठीक है ना, उसमें भी हुआ ऐसे। उन्होंने वो भेजा है, उन्होंने वो टेस्ट भेजा जी, उन्होंने वो सारे उनके टेस्ट जो थे वहां पे हैंड ओवर किए एयरलाइन को। एयरलाइन तभी मानी कि हम इस बंदों को लेके जाएंगे, वरना रईस साहब एयरलाइन कौन सी हमला होता है भाई, 6 करोड़ रुपया पाकिस्तानी में त्यारा चार्टर हुआ था भट्टी, ठीक है ना, जो भी है। अब मामला यह है जी कि आप नवाज शरीफ साहब की कॉस्ट पे 39 जो पाकिस्तानी हैं, जो गालिबन आपने ठीक फरमाया है, ये मुझे नहीं पता किसके वोटर हैं, इससे कतई नजर, लेकिन वो पाकिस्तानी तो है ना, उनकी कोई इंसानियत हमारे में होनी चाहिए। अगर वो वहां पे पकड़े गए हैं या उनका कोई मसला था, बजाय इसके कि हमारे वजीर खारजा जो हैं वो वहां पर उनसे राब्ता करते, और इसको बजाय इस तरह हाईलाइट होता ये मामला कि चुप चुपीते कर लेते। लेकिन इस हुकूमत की एक बदकिस्मती ये है रईस साहब कि अच्छा काम तो इनसे होता कोई नहीं है, और बुरे काम को ये इतनी तशहीर करते हैं। उसमें चूंकि 58 की फौज है इनके पास, जो मशीरान हैं, जो इनको मशवरे देते हैं। नहीं, वो नया दौर वेबसाइट पे खबर छप गई है, वो 250 से ज्यादा हैं। चलें, कुछ को डिक्लेयर कर रखा है, कुछ को डिक्लेयर नहीं किया। आई स्टैंड करेक्टेड जी, डेफिनेटली होंगे 250 से 300 बिल्कुल होंगे रईस साहब, बिल्कुल होंगे। लेकिन आपके मीडिया जो मालकान है वो भी उनके कई गैर बयान करता, वो इशारों के मसाइल है ना जी, इसमें हम नहीं कहते, लेकिन हम इस तरफ आ जाते हैं जी कि ये आखिर क्यों नहीं हो पाया। उसमें देखें ना, एक कोविड का बहाना उन्होंने किया, उन्होंने वो क्लियर कर दिया, उन्होंने सियासत बीच में डाली। उनकी प्रीति पटेल ने, जो उनकी सेक्रेटरी हैं, सेक्रेटरी इंटीरियर जिनको यहाँ वजीर दाखिला होने कह लें, उन्होंने कहा जी कि आप अपने जो मसाइल है ना वो अपने मुल्क में हल करें, नवाज शरीफ के बारे में हम कोई बात नहीं कर सकते, वो यहाँ रह रहे हैं, वो रहेंगे। और नहीं, उन्होंने कहा हम उनको अपने कानून के मुताबिक डील करेंगे। उसके बाद तीसरी बात उन्होंने ये की कि उन्होंने कहा जी कानूनी तौर पे वो यहाँ पे हमें दरकार है, उन्होंने कहा जी कानूनी तौर पे वो दरकार है पाकिस्तान में, हम अपने कानून के मुताबिक जो बंदा बॉर्डर पार करके हमारे मुल्क में एंटर हो गया और उसकी एंट्री स्टैंप लग गई, वो उसके ऊपर बरतानवी कानून लागू होता है, उस पर पाकिस्तानी कानून लागू नहीं होता। अब इसका कोई जवाब उन्होंने नहीं दिया। मेरी बात रजी माइंड कर जाते हैं, 2-2 दिन मुझसे नाराज रहते हैं जब मैं ये कहता हूं कि जनाब कुरैशी साहब को पीपल्स पार्टी ने अपनी हुकूमत में वजारत खारजा का कलमदान इसलिए वापस लिया था कि ये इंटरनेशनल अफेयर और इंटरनेशनल लॉज को न पढ़ते हैं, न पढ़ने की कोशिश करते हैं, सिर्फ ये समझते हैं कि वो भी शायद खानकाही निजाम है। हाँ। तो दिस इज द रीजन बिहाइंड इट, उसमें जिसकी वजह से मैं बताता हूं हमारी बेइज्जती और मुल्क की बेइज्जती हो जाती है। देखें, बात ये है कि इसमें थोड़ा सा मार्जिन आप उन्हें दें कि सॉफ्ट स्पोकन तो हैं, जिस तरह हमारे प्राइम मिनिस्टर स्मार्ट और ऑनेस्ट हैं, वो एक अलग बात है, वो सॉफ्ट स्पोकन है। वो जब बोलते हैं तो देखें उनके मुंह से फूल झड़ियां नहीं, वो जलती, फूलों की पत्तियां झड़ती हैं, और वो भी गुलाब की खुशबू वाली। लेकिन उस खुशबू को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग किस तरह बू में कन्वर्ट करते हैं, उसका ये एक मुजाहरा है, ये आता रहता है। ये रईस साहब कोई नई बात नहीं है कि उसको लेना है या नहीं लेना।
बात ये जी कि उन 40 पाकिस्तानी अगर उन्होंने नहीं, सारा मतलब कुछ किया- आपका कहने का मकसद ये है कि ये वजारत खारजा का कसूर नहीं है, पूरे टब्बर का कसूर है। जी 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 जी, मेरा ये कहना है। देखिए बात ये है कि ये मुमकिन नहीं है कि देखिए- कोई मसला हो और प्राइम मिनिस्टर तक ना जाए, वो चाहे कोई भी चीज है, महंगाई है, छोटी मोटी चीजें हैं जो बड़ी हैं सारी, चलें, ये महंगाई मुमकिन की नहीं है। अगले segment नहीं में नहीं, बात मैं करते वैसे मिसाल दे रहा हूँ। इसका मामला डेफिनेटली वज़ीर आज़म के पास गया होगा, उन्होंने फौरी कह दिया होगा कि ओ कुरैशी मियां नवाज शरीफ को वापस मांगो। तो नवाज शरीफ को वापस मांगना और इन 40 लोगों को दोबारा रिपेट्रिएट करना, रईस साहब, इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। सही। हमें कम से कम सियासत को और जो आपके खारजा अमूर हैं उनको अलग रखना चाहिए। सियासत सारी उम्र पड़ी है, हम कर लेंगे, लेकिन इससे पाकिस्तान की दुनिया भर में जितनी बदनामी होगी उसका शायद अंदाजा इस हुकूमत को नहीं है, खास तौर पर इनके जो मशीरान हैं जिनमें जुल्फी बुखारी साहब सरे फहरिस्त हैं, उनको शायद नहीं है कि हमारी क्या दुर्गत बनेगी इसके ऊपर। ठीक हो गया। भट्टी साहब का पता नहीं, मुझे क्या लगता है कि कुछ जाती अनाद है शाह महमूद कुरैशी साहब का। हरीम शाह का तनाज़ा हो, ये उनको उसमें खींच के ले आते हैं, और इस वक्त पता नहीं कौन सा तनाज़ा था। फिर ये भाई वो लेटर तो मिर्जा शहजाद अकबर ने लिखा है, और बेइज्जती उस तक महदूद रहने दें, आप शाह साहब को इसके अंदर डाल रहे हैं।